جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ آج صبح سے ہی راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں تھانہ بنی گالہ کی حدود میں کورنگ نالے میں 4 بچے پانی میں پھنس گئے ہیں. بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی ہیں. ان مناظر میں بھی بچوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں نے ایک جھاڑیاں ہیں جس کا سہارا لے رکھا ہے. ان بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. بچوں کو بحفاظت ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پر ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں آج صبح سے ہی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان سے. احمد سبحان اپڈیٹ کیجئے گا. جی بالکل، راولپنڈی اسلام آباد میں جس طرح سے موسلادھار بارش صبح سویرے سے ہی جاری ہے اور کئی نشیبی علاقوں میں بالخصوص پانی کھڑا بھی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو تمام تر جو برساتی نالے ہیں ان میں پانی کا بہاؤ کافی تیز ہے. تو ضلع انتظامیہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں کی ہی ٹیم مختلف علاقوں میں موجود ہے اور اب جس طرح سے کورنگ نالہ پر بھی ٹیم کو تعینات کیا گیا تو وہاں انہیں معلوم ہوا، شہریوں کی بھی اطلاع آئی پولیس حکام کو کہ 4 بچے ہیں جو کہ تقریباً 8 سے لے کے ان کی 15 سال کے قریب عمر بتائی جا رہی ہے اور یہ چاروں بچے یہیں کی مقامی آبادی کے ہیں، کورنگ کے قریب کے، جو کہ اس وقت اب اس نالے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں پر اب ریسکیو 112 کو بھی طلب کر لیا گیا ہے کہ وہ جو کشتیاں ہیں وہ لے کے وہاں پر پہنچیں. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس اور ضلع انتظامیہ کے آفیشلز بھی وہاں پر موقع پر موجود ہیں جو کہ اس وقت بچوں کو بحفاظت یہاں سے ریسکیو کر رہے ہیں. اور جس وقت تک نہیں کر دیا جاتا تو کم از کم انہیں رسے آپ پرووائڈ کر دیے گئے کہ جن سے رسوں کی مدد سے کم از کم یہ اگر پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے جو کہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال کم ہونا شروع ہو چکا ہے کہ کچھ دیر سے بارش کی جو سپیڈ ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے، لیکن کورنگ نالہ جو ہے اس میں چونکہ جو پہاڑی سلسلہ ہے بالخصوص جس میں ملکہ کوثار مری کے سائڈ سے جو بارش ہے اس کا بھی پانی اس سائڈ سے آتا ہے تو وہ خدشہ ضرور ہے کہ پانی کا اچانک تیز بہاؤ بھی آ سکتا ہے. فی الحال انہیں رسے پرووائڈ کر کے تو انہیں محفوظ رہنے کے لیے بچوں کو لاؤڈ اسپیکر سے اعلانات کر کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور بتایا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ اور پولیس کے آفیسرز کی جانب سے کہ جلد ہی ان بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے گا. اسی کے علاوہ جس طرح سے اسلام آباد کے دیگر جو نالے ہیں جس میں E11 ہے یا جو سوہان کے قریب مقام ہے وہاں پر بھی ضلع انتظامیہ اور پولیس کی نفری کو تعینات کر دیا گیا. بچے کیا اس نالے میں گر گئے تھے، نہا رہے تھے یہاں پہ، یہ بچے یہاں پر پھنسے کیسے؟ جی اس نالے میں ایک میں تو کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ کئی سالوں میں سینکڑوں یہاں پر اموات واقع ہو چکے ہیں. ہر سال ہی گرمیوں کے سیزن میں 2-4 واقعات اس طرح کے اموات کے واقعات بھی ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود نہ تو ضلع انتظامیہ آج تک کامیاب ہو پائی ہے کہ ہر صورت یہ ممکن بنایا جائے کہ یہاں پر بچے نہانے نہ آئیں. بچے یا نوجوان اور بڑوں تک کی یہاں پر 30 سے 35-40 سال کی عمر کے افراد تک کی جن کی اچھی خاصی ہائٹ اور جسامت ہوتی ہے ان کی بھی یہاں پر پانی کے بہاؤ سے اموات ہوئی. یہ تو پھر معصوم بچے ماں باپ کی بھی اب وفاقی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ کم از کم آپ جب بارشیں ہیں تو بچوں کو بالخصوص ایسے علاقے کے جہاں پر اس طرح کے برساتی نالے ہیں یا ایسے نشیبی علاقے کے جہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہاں پر احمد سبحان، محفوظ رکھا جائے. ان بچوں کو اب ریسکیو کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کتنی دیر ہو گئی ان بچوں کو اس مقام پر پھنسے ہوئے؟ جی تقریباً 20 منٹ گزر چکے ہیں کہ جب ان بچوں کے یہاں پر موجود ہونے کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی. پولیس اور ضلع انتظامیہ کے اس وقت آفیسرز بھی موجود ہیں اور ساتھ میں جو MCI اور ریسکیو 112 کے جو آفیسرز ہیں جو کہ غوطہ خور ٹیمیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ تقریباً اگلے 10-15-20 منٹ کے اندر اندر ان کو کشتی بھی اور کشتی کے علاوہ غوطہ خور ٹیم کی مدد سے بھی ان بچوں کو محفوظ طور پہ باہر نکال دیا جائے. فی الحال ان بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 2 اطراف میں جو دونوں کے جو نالے کی سائڈ ہیں وہاں پر پولیس کی ٹیم موجود ہیں اور دونوں سائڈوں سے رستے پرووائڈ کر کے تو ان بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضبوطی سے اس رستے کو تھامی رکھیں کہ بالفرض پانی کا بہاؤ تیز بھی ہوتا ہے تو کم از کم یہ بچے محفوظ ضرور رہیں. اچھا بالکل، جیسے کہ آپ نے بات کر بھی دی کہ ان بچوں کو کم از کم ایک رسہ پرووائڈ کر کے فی الحال ایک سپورٹ تو دی جاتی. بچے گھبرا بھی سکتے ہیں تو کشتی کا انتظام ہونے میں اگر ٹائم لگ رہا ہے تو فوری طور پہ رسے کے ذریعے ان کو سپورٹ دی جا سکتی ہے. جی رسے کے ذریعے ان کو حفاظتی سپورٹ کے طور پہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کے آفیسرز اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اور جس طرح سے سب سے زیادہ خدشہ اس طرح کی صورتحال میں انسان کے گھبرانے کا ہوتا ہے. یہاں تو پھر معصوم بچے ہیں تو ان کے لیے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور جو
اسسٹنٹ کمشنر ہیں انیل سعید, ان کو بھی ہدایات کی گئی ہیں, جو کہ سیکریٹریٹ کا ایریا ہے چونکہ یہ, تو وہ بھی وہاں پر انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خود وہاں پر پہنچے, اور اسی طرح پولیس کے جو آفیسرز ہیں انہیں بھی یہ ہدایات کی گئی ہیں بالخصوص پولیس اور حکام کی جانب سے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو ان کی مینٹل سٹیبلٹی ہے بچوں کی, جس سے وہ کم از کم اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اس رستے کو بھی تعمیر رکھیں گے. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ان بچوں نے خود بھی احتیاطی طور پہ کم از کم جو جھاڑیوں کی پناہ لی اور انہیں جھاڑیوں کو تھام کے وہ کم از کم اس ایک اس پہ سیف پوزیشن پر موجود ہیں فی الحال, تو اسی طرح جو نالے کا احمد ہمارے ساتھ ہی رہیں. ایاز اکبر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ایاز, کیا اطلاعات ہیں ان بچوں کو ریسکیو کرنے سے متعلق؟ جی, اس بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ان بچوں کو محفوظ مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے. اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے تمام ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پر پہنچا دی ہیں. اور ابھی ہمارے پاس تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے کچھ ٹیمیں جو ہیں ان بچوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہیں, جس حوالے سے ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہ کنفرم نہیں ہے کہ چاروں بچے جو ہیں محفوظ مقام پر نکال لیے گئے, لیکن ہمارے پاس ابھی یہ اطلاعات آئی ہیں اسلام آباد پولیس کے ایک آفیشل کی جانب سے. ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو بھی نکالنے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ چاروں میں سے ایک یا دو بچوں کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے, باقی بچوں کو بھی محفوظ مقام پر پہنچایا جا رہا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد پولیس ریسکیو کی ٹیمیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی تمام ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں, اور اس حوالے سے بھی امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کافی تیز ہے, کافی تیز بارش ہوئی تھی صبح, اس حوالے سے تھوڑا سا ریسکیو ٹیموں کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو ہے وہ ریسکیو ٹیموں کو. اور یہ نالہ کرنگ جو ہے یہ ہمیشہ سے جب بھی تیز بارش ہوتی ہے یا موسلادھار بارش ہوتی ہے, این ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا ان شدید بارشوں کی وجہ سے. نالوں میں صورتحال ہم دیکھ رہے تھے کہ سطح آب بلند ہوتی جا رہی تھی, تو اس الرٹ کی وجہ سے متعلقہ ادارے کو یہاں پر پہنچنا تھا, وہ ٹیمز یہاں پر پہنچی ہیں؟ جی بالکل, یہ تقریباً جب سے یہ مونسون کی پری مونسون کی تیاری کے حوالے سے ڈیلی بیسس کے اوپر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ E11, کیونکہ جو کچھ دن اگر آپ کو پہلے یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر تیز بارشیں ہوئی تھی تو E11 کا جو نالا تھا وہ کافی زیادہ یہاں پر اس کا بہاؤ تیز ہوا تھا, جس سے کافی زیادہ E11 کا علاقہ E11 2-3 کا جو علاقہ تھا وہ مکمل طور پر زیر آب آ گیا تھا, جس میں لوگوں کی گاڑیاں بھی جو ہے وہ بہہ گئی تھی اور ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں میں پانی بھی جو ہے وہ چلا گیا تھا اور کچھ بچوں کی جو ہے وہ موت بھی واقع ہو گئی تھی. اس وجہ سے اس کے بعد جب سے یہ مونسون کی جو کال چلی تھی اس کے بعد ڈیلی بیسس کے اوپر اس نالے کے حوالے سے نگرانی کی جا رہی تھی. نالہ کرنگ کے حوالے سے بھی ڈیلی بیسس کے حوالے سے جو وہاں پر لوکل وہاں پر لوگ مقیم ہیں ان کو الرٹ کال بھی دی جا رہی تھی اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے دور رہیں. این ڈی ایم اے کے حوالے سے بھی تھی, تمام سیفٹی پریکاشنری میئرز اسلام آباد انتظامیہ لے رہی تھی, لیکن کیونکہ وہاں پر کچی آبادیاں بھی ہیں اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا سورس آف انفارمیشن بھی نہیں ہے, ٹی وی وغیرہ یا ایسی کوئی اور ان کے پاس کوئی ایسی اطلاعات کے جو ہے وہ ابلاغ موجود نہیں ہے کہ ان کو یہ ڈیلی بیسس کے حوالے سے یا آورلی یا ان کو اس طریقے سے بتایا جائے کہ اب اس وقت پانی کا بہاؤ کیا ہے, وہ وہاں سے دور رہیں. اس لیے ان کو یہ ہمیشہ سے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ ضرور پیش آتا ہے. اس لیے کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انتظامیہ بہرحال یہ باتیں بتاتی ہے کہ یہاں سے دور رہیں, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ وہاں سے سارا سال رہ رہے ہیں وہاں سے جانے سے کوئی تیار نہیں ہوتے, اس لیے پھر اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں. لہٰذا کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے اور یہ بارشیں اب مزید آگے موقع موسمیات کے مطابق 8 سے 10 دن اسی فلو میں جاری. اچھا ایاز, یہ کس مقام پر بچے پھنسے ہوئے؟ نالہ کرنگ تو ہے, یہ ایگزیکٹلی مقام کیا ہے؟ جی یہ بالکل اس کو کہیں گے یہ کرنگ نالہ بنتا ہے بنی گالہ سے صبح. جب آپ اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کو اگر علاقے کا نام بتا دیں تو کرنگ نالہ جاتا ہے کھنے کی طرف, اس کو ہم تھانہ کھنے کا علاقہ ہی کہتے ہیں ہم اس کو, لیکن کرنگ نالے کے نام سے ہی اس کو کہا جاتا ہے. بنی گالہ سے ٹورڈ کھنے کی طرف یہ نالہ جاتا ہے. یہ علاقہ ہے, یہاں پر بہت زیادہ کچی آبادیاں ہیں اور نالے کی دونوں اطراف جو ہے وہ ایسے لوگ مقیم ہیں جو یہاں پر سالہ سال سے رہ رہے ہیں. لہذا ہمیشہ سے جو ہے جب بھی یہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں.
और अगर थोड़ा सा बनी गाला से आप ऊपर की तरफ बनी गाला बाराकों की तरफ जाएं तो तब भी इस किस्म के जो वहाँ पर घर बने हुए हैं थाना बनी गाला के बाराकों के इलाके की तरफ अगर आप इस तरफ जाएं तो वहाँ पर भी नाले के दोनों अतराफ जो हैं वो कच्ची आबादियाँ और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि कच्चे घरों में रहते हैं और नाले के दोनों अतराफ उन्होंने यहाँ पर अपने घर बनाए हुए हैं। तो जब अच्छा यार, बहाव ज़्यादा होता है अभी जैसा कि इत्तलात है हमें अपडेट भी कीजिएगा कि बारिश रुक गई है, और रुक गई है तो क्या पानी के बहाव में जो तेज़ी थी उसमें कुछ कमी आई है? जी बिल्कुल, बारिश इस वक्त रुकी हुई है और पानी का बहाव में कमी अभी तहाल नहीं है, क्योंकि ये पानी ऊपर से आ रहा है मरगला की पहाड़ियों की तरफ से और इसका फ्लो कुछ पानी मरी की तरफ से, और क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से इस पानी का बहाव जो है काफी तेजी से आता है, तो अभी बारिश रुक भी जाए तो इसके बावजूद भी अशर इसको कम से कम आधे से पौना घंटा लगेगा इस बहाव को जो है वो कम होने में। लिहाजा अभी थोड़ा सा मजीद 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो पानी के अंदर उतरने का फैसला कर लिया है और उन्होंने बोट्स भी जो है वो पानी के अंदर उतार ली हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। बच्चों को, चारों बच्चों को निकालने के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अब अच्छा, जिस मुकाम पर ये बच्चे फंसे हुए हैं, ये नाला आगे अगर कहाँ जाता है, कुछ इत्तलात है? जी, ये नाला नीचे अगर आप इसको सिचुएशन को देखें तो ये खन्ने की तरफ से होता हुआ ये एक्सप्रेस वे के साथ साथ होता हुआ सवा का जो नाला है उसमें जाके गिरता है। दरिया सवा जिसको कहते हैं इस्लामाबाद में, ये यहाँ से होता हुआ तब जितने भी यहाँ पर दरिया नाले हैं इस्लामाबाद के, ये जाके सवा के मकाम पर हिट होते हैं, क्योंकि ये इस्लामाबाद के इलाका ऊपर है और पिंडी का इलाका नीचे की जानिब है, नशेबी इलाका है। लिहाजा तमाम पानी का फ्लो, जैसे आपने नाला लई देख लें पिंडी की जानिब से, ये इलाका जो ऊपर वाला इलाका है वो नाला लई की तरफ जाता है और ये नाला कुरंग जो है ये नीचे जाकर सवा जो दरिया सवा है उसकी जानिब जाके गिरता है। लिहाजा अब ये नाला जो है ये यहाँ से होता हुआ दरिया सवा में जाता है और यहीं से इसका फ्लो जो ये नीचे जाता है इसका फ्लो मजीद तेज होता जाता है, क्योंकि ये इलाका जो है ये नशेब की तरफ जाता है, ये निचाई की तरफ जाता है। तो और मजीद जो पानी ऊपर से थाना नाले कुरंग ले आ रहा है तो ऊपर से पहाड़ों की तरफ से जब ये आता है तो मजीद ये तेज होता हुआ जैसे जैसे नीचे जा रहा होता है। अयाज हमारे साथी रहे, अहमद सुबान ने भी ज्वाइन कर लिया। अहमद सुबान, अयाज हमें बता रहे थे कि एक बोट उतार दी गई है इस मुकाम पर जहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, क्या आपके पास इत्तलात है? जी बिल्कुल, हमें बताया जा रहा है कि नेवी की टीम पहुंच गई है यहाँ पर और राजस्थान से हमें फुटेजेस भी मौसूल हो चुकी हैं कि जो कश्ती है उसके जरिए बच्चों को अब रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती के जरिए और गोताखोर टीम भी साथ में कश्ती को भी महफूज रखने के लिए कि पानी का बहाव भी तेज था और नाले में पत्थर भी मौजूद हैं, ये क्योंकि कुछ तरह से अनइवन सी नाले की सरफेस है। तो बताया जा रहा है कि अब गोताखोर टीम जिसमें 4 अफराद थे, उसके अलावा जो कश्ती है जिसमें जो पाकिस्तान नेवी की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस, जिले इंतजामिया और नेवी की काविशों से अब इन चारों बच्चों को महफूज कर लिया गया और इन बच्चों को अब बाहर निकाल लिया गया। इन बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है जिले इंतजामिया की जो हदायत हैं कि इनको इनके घरों में भी पहुंचाया जाएगा और इसके अलावा इनके वालिदैन को भी सख्ती से तनकीद की जाएगी और इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि इनको कुछ जुर्माना भी आयद किया जाए कि जिसके जो ये गफलत बरती गई कि बच्चों को इस वक्त में भी इस नाले की जानिब आने दिया गया और उन्हें इस कदर शदीद बारिश के बावजूद यहाँ पर नहाने दिया गया। दफा 144 का नफाज है तमाम तर इस्लामाबाद के जो नाले हैं और तमाम तर जो इस तरह के मुकामात हैं, चाहे वो रावल डैम हो या सिमरी डैम हो या कोई से भी इस तरह के मुकामात हैं, उन पे नहाने की पाबंदी है। दफा 144 वहाँ पर पेश है। तो दफा 188 जो कि सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के तहत इन बच्चों या इनके वालिदैन के हवाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने हैं, इसके हवाले से भी आप जिला इंतजामिया सुबह आपने बहुत अच्छी खबर दी कि इन चारों बच्चों को बचा लिया गया है, करेंगे, रेस्क्यू कर लिया गया है और उनके घर भी पहुंचा दिया गया। तो इन बच्चों को किसी किस्म के मेडिकल एड की जरूरत तो नहीं थी, अस्पताल तो नहीं पहुंचाया जाना था? नहीं, बच्चों के मुतालिक बताया जा रहा है कि बच्चे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और यहीं की मुकामी आबादी के ही रिहायशी हैं। इन बच्चों को जिस तरह से ये लोग खुद से यहाँ पर नहाने के लिए और कम अज कम अपनी तरफ से मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन चूंकि इस वक्त एक इस तरह की सिचुएशन थी कि जिसमें अचानक से
पानी का जो बहाव है, जिसमें मैंने आपको पहले भी जिस तरह बताया कि जो मलका कोसार मरी और अतराफ के जो हाइटेड एरियाज हैं जिसमें बाराकू है और दीगर अतराफ के एरियाज हैं, वहां से पानी का जो तेज बहाव यहाँ इस कोरंग नाले से होते हुए आगे जाता है। उस पानी के तेज बहाव के अचानक आने की वजह से यहाँ पर दुर्घटना हुई और उसी में फिर ये बच्चे फंस गए और ये वापस यहाँ से बाहर निकलने में नाकाम रहे उस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान और एयाज अकबर, आप दोनों ने मुसलसल अपडेट किया। इस्लामाबाद में थाना बनीगाला की हुदूद कोरंग नाले में 4 बच्चे पानी में फंस गए थे। अब से चंद लम्हात पहले नेवी की टीम ने बोट के जरिए इन 4 बच्चों को बचा लिया है और इनको इनके घरों में मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश आज सुबह से जारी थी। कई नशेबी इलाके इसकी वजह से ज़ेरे आब आ गए। तेज़ बारिश से इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में नाले की दीवारें टूट गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया, मुतादिद गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। रावलपिंडी में तेज़ बारिश से कई सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मरी रोड पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंसेस भी फंस गईं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। मरी रोड पर नाला लई में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। फौज के इमदादी दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। आज सुबह होने वाली बारिश ने इस्लामाबाद के कई इलाकों में पानी जो है वो खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में। यहाँ पर एक नशेबी इलाके हैं और यहाँ पर पानी दाखिल हुआ है। कहा जा रहा था कि यहाँ पे नाला जो है उसकी दीवारें टूटी और पानी जो था यहाँ पे घरों में दाखिल हो गया। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है। हमारे घरों में मेरा सारा सामान नया घर था मेरा बनाया हुआ था, सारा पानी का पानी इतना आया कि बहुत सारा तबाह हो गया और हमें कम से कम 3 घंटे लगे यहाँ पे पानी निकालते हुए। लोगों का कहना है कि सुबह से वो घरों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। अभी सूरत हाल ये है कि बारिश थम चुकी है लेकिन पानी अभी भी गलियों में जो है वो मौजूद है। जी, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस खतरे की अलामत समझे जाने वाले नाला लई की सतह 18 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्तों को भी तलब किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। रावलपिंडी में आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त नाला लई गवाल मंडी के मकाम पर मौजूद हैं। इस वक्त नाला लई के ऊपर 1112 डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया महकमा वासा की टीमें मौजूद हैं जो पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्तों को भी यहाँ पर तलब किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया समेत पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाला लई के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी अब से थोड़ी देर कबल नाला लई का दौरा करके गए हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर डोक काला खान, जामिया मस्जिद रोड, सादिक आबाद, 6 रोड, रहमान आबाद, मरीड चौक पर पानी जमा होने की वजह से कई गाड़ियाँ फंस गई हैं। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्लाह इन्हांस हो जाएगा। इन सब चीज़ों को रखते हुए, जहन में रखते हुए 2, 4, 5 हमने बेसिक पॉलिसीज़ बनाई हैं जो मैं आपको नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। एक तो हम वीट की सपोर्ट प्राइस जो है वो सोइंग से बहुत पहले अनाउंस करेंगे इस साल, ताकि काश्तकार जो है उसको एक इंसेंटिव मिले कि इस साल मेरी गंदम की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के हवाले से हमें इतनी मिलेगी, प्राइवेट मार्केट में उसकी ये प्राइस है, और वो अपना एरिया जो है वीट का उसको एनहांस करेगा। कॉटन, हमारे मुल्क में कॉटन जो है उसका एरिया बहुत डिक्रीज हो रहा है और हो चुका है। तो 37% एरिया जो है वो कॉटन का डिक्रीज हुआ है, जिसको कवर किया है मेज़ ने, राइस ने, शुगर केन ने। कॉटन वो क्रॉप है, जब मैं सूबाई वज़ीर ज़राअत था बैक इन 93, 94, 95, उस वक्त आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज थी उसका तकरीबन 65%, 65%, ये मुंह से कहने वाली बात होती है, सिर्फ एक क्रॉप अर्न कर रही थी आपकी फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ, दैट वाज कॉटन। घटते 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 आज भी खैर खातर खा हिस्सा होगा कॉटन का, लेकिन जिस क्रॉप का 37% हिस्सा 37% एरिया कम हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस क्रॉप में उसको एनहांस करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशल एक कमेटी बनाई है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि कॉटन को किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए,
کاٹن کے گروہ کو جو مختلف کراپس کی طرف جا رہا ہے بیکاز کہ مہنگائی کے جو حالات ہیں، جو اس وقت ساری صورتحال ہے ہماری معیشت کی، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو نہ صرف ریوائیو کیا جائے، بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کی ہڈی ہے تو اس کو ہم ٹریٹ بھی اسی طرح ہی کریں. اس کو معیشت کی ہڈی سمجھتے ہوئے، ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہوئے معیشت کی، ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ ہم اس کو امپورٹنس دیں، ہم اس کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں جو انفارچونیٹلی ماضی میں حل نہیں ہو سکے. یہ نہیں، میں کسی کو الزام نہیں دیتا کہ یہ وجہ ہوگی یا وہ وجہ ہوگی، لیکن اگر اس پہ محنت کی جاتی تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے. اور ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے میئرز لیے ہیں جو کاشتکار کے لیے بہت بڑے بڑے میئرز ہیں. میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے ٹریکٹرز کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کر دیا. کوئی سیلز ٹیکس ٹریکٹر کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر کھل پر، بنولے پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا، وہ ہم نے ختم کر دیا. فرٹیلائزر پہ ڈیوٹیز جو تھی وہ 17% تھی، پھر 15% ہو گئی. ہم نے اسی کو کنٹینیو رکھا، ہم نے 1% بھی اس کے اوپر ڈیوٹی کو بڑھنے نہیں دیا. اسی طریقے سے جو سب سے بڑا کام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر، وزیر اعظم صاحب کی ضد پر اور وزیر اعظم صاحب کے اصرار کرنے پر ہو رہا ہے کہ وہ ہے تقریباً 12 لاکھ کے قریب آپ کے پاس اس ملک میں کوئی زرعی ٹیوب ویل ہیں جو چلتے ہیں بجلی کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ یہ آپ جو بھی اس کی پلاننگ کریں، ان تمام ٹیوب ویلز کو سولر پر لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے وہ بینکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو شاید خاقان عباسی صاحب شاید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کل بھی مجھے کیبنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم اس کو تھرو بینکس ہم فائنانس کریں گے. تھرو بینکس ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سولر پہ کنورٹ ہوں گے، اور 2 سال 2.5 سال 3 سال جو بھی بینکس کے ساتھ میوچول ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد کاشتکار اپنے وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دے گا جو بڑے آسان قسطوں پر، آسان شرائط پر ہوں گے. اور ٹوٹل ٹیوب ویل جو ہے وہ 100% اس کی بجلی جو ہے وہ فری ہو جائے گی کاشتکار کی. یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے. اگر ہم دیانتداری سے سوچیں تو اس سے بڑا کوئی انسینٹیو. اسی طریقے سے ٹریکٹر ہے جو کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے، یہ ایک بڑا مجھے نہیں سمجھ لگی کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اس کے اوپر 15% ڈیوٹی لگی. کیوں لگی؟ حالانکہ 2005-06 میں اگر آپ حضرات کو پتہ ہو، ایک سروے ہوا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا. میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے فگرز میرے پاس ہیں. اس میں جو لینڈ ہولڈنگ تھی پنجاب میں، وہ 92% لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ 12 ایکڑ یا اس سے کم تھی. کوئی بڑے فیوڈلز اب نہیں رہے اس ملک میں. اگر ہوں گے شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے. پنجاب کے اندر شاید 2-3 ضلعوں میں آپ کو کوئی فیوڈلز ملیں، یا 5, 10, 15, 20 فیملیز ملیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑے زمیندار ہیں. باقی تمام لوگ 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ سے کم ہے. اور اس 92% میں آئی ایم 100% شیور کہ 80-85% وہ لوگ ہوں گے جو نسل در نسل تقسیم ہونے کے بعد کوئی 4 ایکڑ پہ ہوگا، کوئی 3 ایکڑ پہ ہوگا، کوئی 5 ایکڑ پہ ہوگا. اب 3, 4, 5 ایکڑ کے آدمی سے آپ یہ توقع کرو کہ وہ ٹریکٹر پہ وہ کاشتکاری بھی کرے، ٹریکٹر پہ آپ کو 15% سیلز ٹیکس بھی دے، اور 10,800 11,000 کے قریب وہ ڈی اے پی کی بوری خرید کے اس میں ڈالے، وہ 2,200-2,800 کی یوریا خرید کے اس میں ڈالے. سیڈ اویلیبل نہیں ہے، پیسٹیسائڈز بہت مہنگی ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور بیٹھ کر ہم نے بھی اپنا انپٹ دیا، انہوں نے بھی تمام ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا، اس میں یہ طے ہوا کہ جی اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے ایگریکلچر ریوائیو نہیں ہوگی. ہم یا تو ڈیسیژن لیں، اور یا ہم یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. یا تو ہم خاموشی اختیار کر لیں،
जिस तरीके से IMF के साथ शराइत तय हुई हैं उस तरीके से आप करते रहें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जान छूट जाएगी। किसान मरता है मरे, काश्तकार मरता है मरे, ज़मींदार की अगर मुश्किलात पैदा होती हैं होती रहें, लेकिन नहीं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि भारतीय एयरलाइन के तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। सिविल एविएशन ज़राए बताते हैं कि नई दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय एयरलाइन के तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी, ये PIA की स्पाइसी एयरलाइन जेट का तैयारा था, बोइंग 737 मैक्स 8, जो सुबह न्यू दिल्ली से बॉम्बे के लिए रवाना हुआ था, लेकिन दरमियान में इसमें फनी खराबी हुई, जिसकी वजह से कराची एयरपोर्ट पर इसे लैंडिंग की इजाज़त मांगी और यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। तकरीबन 150 से ज़्यादा मुसाफिर इस तैयारे में मौजूद हैं और जो हमें CA ज़राए ने बताया वो ये कि तैयारे का फ्यूल लीक हुआ है, जिसकी वजह से तैयारे को यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है और ये बे 72 पे पार्क किया गया है, जहाँ पर अभी इंजीनियर तैयारे का मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर जहाज की मरम्मत के लिए रुकेगा या दूसरे जहाज के जरिए मुसाफिरों को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जी, अच्छा, ये आपने हंगामी लैंडिंग की वजह बता दी है, तो क्या मुसाफिर यहाँ से उतार लिए गए, फ़नी खराबी दूर की जाएगी या थोड़ी देर में फ़नी खराबी दूर करके जहाज़ रवाना हो जाएगा? यही इस बात का जायजा लिया जा रहा है। अभी मुसाफिरों को तैयारे से बाहर नहीं लाया गया है, मुसाफिर तैयारे में ही मौजूद हैं, लेकिन तैयारे का जो है वो मुआयना हो रहा है। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि में कितना वक्त लगेगा जहाज की मरम्मत। एक बार दोबारा तारीख बता दिया है, फनी खराबी आई क्या है? तैयारे का फ्यूल लीक हुआ है, जिसकी इंडिकेशन आई थी सिस्टम में कि तैयारे का फ्यूल लीक हो रहा है, जिसके बाद तैयारे के कप्तान ने कराची कंट्रोल टावर से राब्ता किया और कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त की, जिस पर तैयारे को यहाँ इजाजत दी गई। कराची एयरपोर्ट पर उसने लैंडिंग की, बे 72 पर पार किए जहाज और एयरक्राफ्ट इंजीनियर इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं, जिसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि मरम्मत जो है वो फौरी तौर पर मुमकिन है या तैयारे को ग्राउंड करना पड़ेगा। अगर तैयारा यहाँ ग्राउंड हुआ तो फिर किसी और तैयारे के जरिए इस तैयारे के मुसाफिरों को दुबई या वापस न्यू दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, भारतीय एयरलाइन के इस तैयारे ने उड़ान कहाँ से भरी थी और उसकी मंजिल क्या है? ये न्यू दिल्ली से आज सुबह परवाज की थी। ये बोइंग 737 मैक्स 8 तैयारा है जो न्यू दिल्ली से बॉम्बे के लिए इसने दुबई के लिए परवाज भरी थी, लेकिन ये दुबई नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही तैयारे के सिस्टम ने इस बात की इंडिकेशन की कि तैयारे का ईंधन लीक हो रहा है, जिसके बाद इस तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी गई और इस वक्त कराची एयरपोर्ट के बे 72 पर पार्क है और तैयारे का मुआयना किया जा रहा है। और ये मुआयने के बाद तैयारे के अंदर ही है। मुआयने के बाद मजीद कितना वक्त लगेगा कि फैसला किया जाए कि आया यहीं पर मुरम्मत होगी या फौरी तौर पर जहाज यहाँ से रवाना होगा? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, तकरीबन 9 बजे तैयारे ने यहाँ पर 9:15 बजे के करीब जो है वो लैंडिंग की है, तो जैसे जैसे ज्यादा वक्त गुजरेगा तो फिर तैयारे के ऊपर चेक्स बढ़ जाएंगे और वो फिर प्रॉपर चेक के बाद ही तैयारा जो है वो यहाँ से उसको इजाजत होगी परवाज की। तो इस अरसे में जितना वक्त लगेगा तो फिर इस बात का इम्कान है कि मुसाफिरों को होटल मुंतकिल करना पड़े और किसी दूसरे तैयारे का इंतजार किया जाए अगर वक्त ज्यादा लगता है। तो ये चीज जो है वो तैयारे के मुआयने के बाद ही पता चलेगी। शुक्रिया तारिक अबुल हसन, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। कोरंग नाले में फंसे हुए बच्चों की सूरत हाल के मुताबिक हमने आपको अपडेट किया था। इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबान से। अहमद सुबान, बच्चों को इनके घरों पहुंचा दिया गया है और इनकी हालत बेहतर है? जी बिल्कुल, ये बच्चे मुकम्मल तौर पर ठीक हैं और यहाँ पर जिस तरह से जिला इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की टीम को यहाँ पर तलब किया गया, जिनने कश्ती के जरिए और जो कश्ती को महफूज रखने के लिए 2 गोताखोर टीमें थी, जिसमें 4 अफराद शामिल थे, वो यहाँ पर पहुंचे पाकिस्तान नेवी की जानिब से और वो तमाम तर इस ऑपरेशन को अब मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त बच्चे यही यहाँ पर इस स्पॉट पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर इनके घरों में पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा जिला इंतजामिया ने अब ये फैसला किया है कि इन बच्चों और इनके वालिदैन के हवाले से जो दफा 144 है, चूँकि नफाज है इस्लामाबाद में, किसी भी इस तरह के नाले में या किसी भी इस तरह के स्पॉट पर नहाने में, तो उसके की खिलाफ वर्जी की जो कार्रवाई है, जो कि सेक्शन 188 के तहत वो थाना बनीगाला में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और इनके खिलाफ इस खिलाफ वर्जी की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अलावा
ضلع इंतजामिया की जानिब से एक हॉटलाइन कायम की जा रही है कि जो इस तरह की कोई भी मजीद सिचुएशन हो, कहीं पे कोई किसी नदी नाले में कोई तुगयानी हो या फिर कहीं पे भी कोई पानी खड़ा हो किसी रोड पे, तो उसके हवाले से इस्लामाबाद इंतजामिया को फौरी तौर पे अपडेट करने के हवाले से भी एक हॉटलाइन कायम की जा रही है। इसी तरह जो CDX ने अभी एक मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए जिला इंतजामिया के साथ जो सेक्टर H13 है इस्लामाबाद का, जो कि CDA की हदूद में नहीं फॉल करता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन थी कि पानी यहाँ पर मौजूद था और कुछ जगहों पे चोकिंग पॉइंट्स है जहाँ से जो गलियां हैं H13 की, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा था, तो उसको भी आप क्लियर कर दिया गया। और साथ में जिला इंतजामिया के जो ऑफिशियल्स हैं जिसमें DC इस्लामाबाद हैं, उनकी जानिब से भी ये खसूसी तौर पर आप ये हदायत की जा रही हैं, वालिदैन के साथ ये एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम अज कम अपने बच्चों पर नजर रखें और तमाम तर ऐसे एरिया जो कि किसी भी बरसाती नाले या इस तरह के एरियाज में मौजूद हो, वहाँ पर वालिदैन खसूसी तौर पर मोहतात हैं, वालिदैन भी और अहले इलाका भी, कि कोई बच्चा भी अगर किसी नाले के करीब जा रहा है, चाहे वो नाले में जो पानी का तेज बहाव है उसका नजारा करने के लिए कोई शहरी जा रहा हो या फिर कोई बच्चे इस तरह नहाने या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहे हो, तो चूंकि एक तो ये कानून की खिलाफ वर्जी भी और उसके अलावा उनकी अपनी जिंदगियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ये भी आप एक रिक्वेस्ट की जा रही है जिला इंतजामिया की जानिब से कि कम अज कम अपने बच्चों पर नजर रखें। और जब तक ये बारिशें हैं, चूंकि ये पूरा हफ्ता ही जिस तरह से मेट ऑफिस की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा पीर के रोज तक ये बारिशें रहेंगी और इस दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अतराफ के जो एरियाज हैं इनमें मूसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें हमने देखा कि रावलपिंडी में भी आज सुबह से ही मुख्तलिफ मुकामात पर पानी इकट्ठा हुआ और फिर चीफ कमिश्नर रावलपिंडी खुद मुख्तलिफ स्पॉट्स पर नालालई के बिलखसूस जो स्पॉट हैं कि जहाँ पर पानी के बढ़ने की वजह से जो माजी में मुख्तलिफ हादसा पेश आते रहे, तो तमाम तर जो इस तरह के स्पॉट हैं, चाहे वो ग्वालमंडी पुल हो या कटारिया पुल हो, उनका उनने दौरा किया है। यही प्रैक्टिस इस्लामाबाद में भी अपनाई जा रही है कि चेयरमैन CDA और इसके अलावा जिला इंतजामिया के तमाम तर जो ऑफिशियल्स हैं उनने खुद से नदी नालों पर भी नजर रखी हुई है कि कहीं पे भी कोई चोकिंग पॉइंट हो तो उसको क्लियर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबाना में अपडेट कर रहे थे, कोरंग नाले के तेज़ बहाव में फंसे 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाकिस्तान नेवी और रेस्क्यू टीमों ने बच्चों को बहिफाजत नाला कोरंग से निकाला।